இதோ வந்துவிட்டது உலகம் முழுவதும் ஒரே அரசாட்சி. 2030 ஆண்டிலிருந்து ஒரே உலகம் ஒரே அரசாங்கம், அதாவது ஒன் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட் துவங்குகிறது. In 2030, a one world government under the UN. சகல காரியங்களும் 2-3 சாட்சிகளுடைய வாக்கினால் நிலைவரப்படும் என்று 2 கொரிந்தியர் 13:1 சொல்லுகிறது. 2 சாட்சி இல்லைங்க, 4 சாட்சி இப்ப நீங்க பாத்தீங்க. இந்த 4 பேரும் ஏதோ பேச்சுவாக்குல 2030 என்று சொல்லிட்டாங்களோ, வெறுமனே வாய் தவறி வந்ததை போய் இவ்வளவு சீரியஸா நீங்க வீடியோ போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. நீங்க சொல்றது கேட்டா எங்களுக்கு நம்ம பக்கு திக்கு திக்குங்குதுன்னு பயப்படுறீங்களா? அப்ப சரி, இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கேளுங்களேன். Ordinary people will own nothing and be happy. சாதாரண மக்கள் எல்லா உரிமைகளையும் இழந்து மகிழ்ச்சியை தொலைத்திருப்பார்கள். That the other side's main purpose is to gain full and complete control over all of us. உலகில் உள்ள எல்லா மக்களையும் இவர்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதுதான் இவர்களுடைய நோக்கம். A digital passport through which each and every move is monitored and controlled. டிஜிட்டல் பாஸ்போர்ட், அதாவது மின் கடவுச்சீட்டு அல்லது மின்னணு கடவுச்சீட்டு மூலமாக மக்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனித்து கண்காணித்து அவர்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவார்கள். One digital currency which we will only be able to receive from one World Bank. ஒரே மின்னணு பணம், இதை ஒரே உலக வங்கியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படி செய்வார்கள். The drastic reduction of the world's population and the manipulation of the remaining population's DNA all the way into transhumanism. மிக பெருமளவில் மக்கள் தொகையை குறைத்து மித் மேனிபுலேஷன், அதாவது MIT கையாளுமை, இதை குறித்து நாம் பின்னர் பார்க்கலாம். இந்த மித் மேனிபுலேஷன் மூலமாக மீதம் உலகில் இருக்கிற மக்களை அவர்களுடைய மரபணுக்கள் மூலமாக அவர்களை நீவு மனிதத்துவத்தின் மூலமாக நீவு மனிதர்களாக மாற்றி, அதாவது டிரான்ஸ் ஹியூமனிசம் மூலமாக டிரான்ஸ் ஹியூமன்களாக மாற்றி அவர்களை கட்டுப்படுத்துவார்கள். Cause, say, 10 million excess deaths. An epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. The year is 2030. The billionaires predicted the new world order. There is no cash and you own no personal assets. There's a central bank digital currency and everyone is on universal basic income. No one can afford to buy a house as the banks own them all. You need your digital ID to go anywhere and every move you make is tracked. You're taxed directly out of your bank account on a social credit system. All the millionaires and the billionaires have left for Dubai. The retirement age is now 88. There are regular lockdowns to test population compliance. The borders are fully open. More people are in jail for social media posts than assault. Petty theft is legal. AI has taken your job. The NHS waiting list is 3 years. And you can't drive petrol cars anymore. And the roads are still covered in fucking potholes. Of their lives to build a business, raise a family and live in peace. Digital ID treats every citizen as a suspect. It assumes that the state has the right to look over your shoulder. Abolishing jury trials, cancelling elections, implementing facial recognition, and now this. This incoming dystopian future
must be resisted. I will be holding my own protest against this creeping move towards George Orwell's Animal Farm. I will simply not comply. I will not be downloading a digital ID. I urge other MPs to commit to do the same. The sound people of Great Yarmouth do not want digital ID. Thank you. My ministers will also proceed with the introduction of digital ID that will modernize how citizens interact with public services. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Does it work in China? Well, in China, we all have digital ID. If you want to access anything in China, you need your digital ID. So if you want to open a bank account, you have to use a digital ID. If you want to use any e-payments, you have to use digital ID. If you want to use a phone. Welcome to the revolution, humanity. Today we spark the birth of a new system. Our governments have completely sold us out to dark, sinister agendas, well-documented agendas. Agenda 2030 and the Great Reset is well and truly here. 1% of humanity harbor more wealth than the rest of the world combined. In order to completely control you, to keep you nullified, to keep you submissive. என்ன பாத்துட்டீங்களா? இவ்வளவு சாட்சிகளும் மிக துல்லியமாக 2030 வருடத்தை பற்றி பேசுறாங்கன்னா அது ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் தானே. ஹை ஏசப்பா வர்ற நாளையும் நாழிகையும் அறிய முடியாதுன்னு வேதம் சொல்லுது. நீங்க என்ன எங்களை 2030 வருடம்னு சொல்லி ஏமாத்த பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறீங்களா? நாளையும் நாழிகையும் தானே அறிய முடியாது. வருஷத்தை தேவன் அறிவிக்க மாட்டார் என்று வேதம் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கா? சொல்ல போனா நாளும் நாழிகையும் கூட மிக தெளிவாக தேவன் அறிவிப்பார் என்பதை இந்த வீடியோவை கவனித்து கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிய வரும். தயவு செய்து மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. நான் காமெடிக்கு சொல்லல, ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸ். உலகம் முழுவதுக்குமான ஒரே அரசாங்கத்தை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் கையாண்ட 4 காரியங்கள். 1. There is no corona pandemic, but only a PCR test plandemic. முதலாவது காரியம் கொரோனா. நாம எல்லாரும் நம்முடைய சந்ததியில பார்த்த கொரோனா என்பது உலகளாவிய நோய் தொற்று என்பது இல்லை. ஆனால் PCR டெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பிளாண்டமிக், அதாவது திட்ட பரவல் தொற்று, இது குறித்து விரிவாக பின்னர் பார்க்கலாம். இந்த திட்ட பரவல் தொற்று மூலமாக உலகம் முழுவதும் உள்ளவர்களை தொடர்ந்து பயத்திலேயே இருக்கும்படியான ஒரு யுக்தியை பயன்படுத்தினார்கள். Designed to create a constant state of panic among the world's population. Two, the virus itself can be treated safely and effectively with vitamin C, D, zinc, etc., and also with off-label use of ivermectin, hydroxychloroquine, etc. இரண்டாவது, இந்த கொரோனா வைரஸை பாதுகாப்பாகவும் பயனுள்ள வகையிலும் செயல்படக்கூடிய வைட்டமின் சி, வைட்டமின் டி, ஜிங்க், ஐவர்மேக்டின் மற்றும் மருத்துவத்துறை பரிந்துரைக்காத ஆனால் நிச்சயம் பயனளிக்கும் மருந்தாகிய ஹைட்ராக்சிக்ளோரோகுயின் என்ற சாதாரண மருந்துகளாலேயே சரி செய்து குணப்படுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் But all these, not alternative methods of treatment, but real methods of treatment, were banned by those who are using the guise of this pandemic to push their ultimate goal, which is to get everyone to receive the, as we will show in this proceeding, not only ineffective but highly dangerous, yes, lethal, experimental injections. அந்த மருந்துகள் ஒரு மாற்று சிகிச்சை அல்ல, மாறாக அதுதான் சரியான சிகிச்சை என்பதை மறுத்து அவைகளை வேண்டுமென்றே பயன்படுத்த தடை செய்து வலுக்கட்டாயமாக கொரோனா வழிகாட்டி என்ற பெயரில் பயனற்ற மிகவும் பயங்கரமான விஷ ஊசிகளை சோதனை செய்வதற்காக தடுப்பூசி என்ற பெயரில் உலகில் எல்லோருக்கும் வலுக்கட்டாயமாக செலுத்தினார்கள்.
3. The same people who made the swine flu, which ultimately turned out to be a mild flu, into a pandemic 12 years ago by first changing the definition of what a pandemic is and then creating panic, created this corona pandemic. மூன்றாவது, 12 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு மென்மையான காய்ச்சலாக இருந்ததை பன்றி காய்ச்சல் என்ற பெயரில் உலகம் முழுவதையும் பயமுறுத்துவதற்காக பேண்டமிக் என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்தையே மாற்றியவர்கள்தான் இந்த கொரோனா என்பது உலகளாவிய நோய் தொற்று என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பேண்டமிக் ஐ உருவாக்கினார்கள். 4. Ultimately, however, we will show to you, the jury, that you requires both a massive reduction of the population and manipulating the DNA of the remaining population with the help, for example, of mRNA experimental injections. நான்காவது, இவர்களுடைய பிரதான நோக்கம் உலகம் முழுவதும் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டை வைத்திருப்பதுதான். இதற்காக மேலும் அவர்கள் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வந்து அவர்களுடைய பார்வையில சொல்லணும்னா பெருமளவான மக்களை குறைத்து மீதமுள்ள மக்களை mRNA ஆய்வுக்கான ஊசிகளை செலுத்தி அவர்களுடைய மரபணுக்களை பயன்படுத்தி அவர்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதுதான். But it also requires, in their view, the deliberate destruction of democracy, of the rule of law, and of our constitutions through chaos, so that ultimately we will agree to losing our national and cultural identities and instead will accept a one-world government under the UN, which is now under the full control of them and their World Economic Forum. இப்படி உலகம் முழுவதும் ஒரே ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய நோக்கத்தின்படி அரசியல் அமைப்பு சட்டங்களின்படி நடக்கிற மக்களாட்சியை, அதாவது ஜனநாயக ஆட்சியை திட்டமிட்டு சீரழிக்க வேண்டும். அப்படி ஜனநாயகத்தை சீரழிக்க, மக்களாட்சியை சிதைக்க வேண்டும் என்றால் உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரிய குழப்பத்தை உண்டாக்குவதுதான். அந்த குழப்பத்தின் மூலமாக இறுதியில் மக்கள் தங்களுடைய கலாச்சார மற்றும் தேசிய அடையாளங்களை தொலைக்க ஒப்புக்கொண்டு அதற்கு பதிலாக இப்பொழுது அவர்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகளின் சபை, அதாவது ஐநாவின் மூலமாக ஒரே உலக அரசாங்கம் தான் வேண்டும் என்று விரும்பி கேட்கும்படி செய்வார்கள். I've learned when people tell you what they're going to do, don't ignore them. So when the UN tell you that they've got a UN 2030 plan with sustainable development goals, I think there are 17 of them. So remember how I said earlier in this speech that the farmers need to give up their farms before 2030, specifically that year? Yeah, so that's not a coincidence. That year doesn't come out of nowhere. So that year is basically the deadline that our global elites have given our country and will probably give you to abide by these new regulations. And that agenda is called the 2030 Agenda. And now I have a slide showing you what that entails. So the 2030 Agenda is a United Nations agenda. So there we go, everybody is part of the United Nations, right? The entire world. And this agenda consists of 17 what they call sustainable development goals. And when you take a look at them, right there, you're like, well, what's wrong with that? You know, they all seem very noble. No poverty, no hunger. Who could be against that? However, if we take a closer look at how they actually want to accomplish all of this, anybody with 2 functioning brain cells realizes that this cannot happen
unless there is an active and maybe even forceful redistribution of goods, foods, property, and our rights, which basically comes down to the obliteration of all of our basic liberties and our rights. And these goals, as I said, are not restricted solely to the Netherlands. They are global. And that's where we see their true motive. The people behind this want to establish a one world government, a new world order in which they decide what we eat, when we eat, where we travel, when we travel, who we meet, and what we are allowed to spend our money on. Basically, control over every single aspect of our lives. இவருடைய பெயர் ரேனர் ஃபேல்மேக். இது ஒரு ஜெர்மானிய பெயர், என்னால் உச்சரிக்க முடியவில்லை. அவரே சொல்லட்டுமே. Good afternoon. My name is Rainer Füllmich. 2030 ஆண்டிலிருந்து துவங்க போகிற ஒரே அரசாட்சியை குறித்த எல்லா தகவல்களையும் மிக சிரமப்பட்டு துல்லியமாக ஆராய்ந்து தெளிவான ஆதாரங்களோடு வெளியிட்டதினால் இவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இப்போது விடுதலை ஆகிவிட்டாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இவருடைய ஊழியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள், இவர் விடுதலைக்காக பலர் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் குறைந்த பட்சம் யாருக்காவது இந்த வீடியோக்களை அனுப்புங்கள். ஒருவேளை இந்த வீடியோ தடை செய்யப்படுமானால் நான் இந்த வீடியோக்களை எல்லாம் அழிக்க வேண்டி வரும். அதற்குள்ளாக உங்களுக்கு முடிந்தால் இந்த வீடியோக்களை டவுன்லோட் செய்து இதை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது உங்களுடைய வருங்காலத்திற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். இன்னும் 4 வருடம் தான் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இவர்கள் தாங்கள் கொண்டு வருகிற திட்டங்களை ஒருபோதும் அதற்கு மாற்றாகவோ அல்லது அதற்கு முன்போ பின்போ செய்வதில்லை. அவர்கள் துல்லியமாக அதை செய்யும்படியாக இந்த உலகத்தை பழக்குவிக்கிறவர்கள். ஆகையினால இந்த வீடியோ யூடியூபிலிருந்து எடுக்கப்படும், தடை செய்யப்படும் என்று சொன்னால் நானும் என்னுடைய வீடியோவை நீக்க வேண்டி வரும். அதனால தயவு செய்து இந்த வீடியோவை எவ்வளவு பேருக்கு அனுப்ப முடியுமோ, இதை ஒரு ஊழியமாக நீங்கள் எவ்வளவு பேருக்கு அனுப்ப முடியுமோ அனுப்பி நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த குறைந்த உங்களுடைய பிரயாசங்களை கூட கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருடைய வருகைக்கு பலரை ஆயத்தம் பண்ண முடியாத ஒரு எச்சரிப்பை கொடுத்த ஒரு பணி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது போல் இருக்கும். இந்த வீடியோக்களின் 2வது பகுதியில் டிரான்ஸ்ஹியூமனிசம் என்பது நிச்சயமாக வெற்றி பெறப் போகிறது. அந்த மீவு மனிதத்துவம் குறித்த சில ரகசியங்களை அறியலாம். டிஜிட்டல் பாஸ்போர்ட் குறித்து அறியலாம். mRNA டெஸ்ட் எப்படி அது செயல்பட போகிறது என்பதை குறித்து அறியலாம். நாங்கள் தடுப்பூசி போட்டுவிட்டோம், என்ன செய்வது, இவ்வளவு பெரிய ஆபத்திலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்று யோசிக்கிறவர்களுக்கான விடுதலையை வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று அறியலாம். PCR டெஸ்ட் எதற்காக செய்கிறார்கள் என்பதை அறியலாம். இன்னும் பல ரகசியங்களை வேதத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நம்மோடு பேச விரும்புகிற காரியங்களை வேதாகமத்தை கொண்டு மாத்திரமே தெளிவாக நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம். கிறிஸ்துவின் வருகையிலே பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தயவு கூர்ந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்க, தயவு கூர்ந்து எல்லோருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க. விசேஷமாக இதுல கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த சகோதரர் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவருக்காகவும் ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பாராக. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. God bless you all. This is not over. They are not done. They are coming for you and your children very soon. As introduced, I'm an internist, I'm a cardiologist. I believe I'm the most published individual who's ever testified
on matters related to COVID-19 in any of these hearings. I've seen and examined more patients. I've examined more data, and I'm one of the most published people on the topic in the world. And as a cardiologist, I can tell you, my role in this was to fight disease, preserve life, and above all, do no harm. Do no harm. Now, the topic today is myocarditis or heart damage from the COVID-19 vaccines. I'm a cardiologist. I know the topic well. I've examined thousands of patients with this problem. Thousands. Before the pandemic, I had 2 patients ever with this problem. There's 1,065 papers in the peer-reviewed literature on COVID vaccine myocarditis.